Good evening everyone. எல்லாருக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? All good? ஒரு பெரிய கிளாப்போட ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? So yes, I welcome you all to our We Wonder Women Award 7th edition and Conclave on Cybercrime Against Women and Freedom Run 4th edition. ஸோ இந்த ஈவெண்ட்க்கு உங்கள் எல்லாரையும் நான் வந்து வெல்கம் பண்ணுறது ரொம்ப 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 ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன். அண்ட் ஆல்சோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம கூட வந்து சேர்ந்து இந்த ஈவெண்ட்டை வந்து லான்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கூட நிறைய சீஃப் கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க அண்ட் நிறைய உமன்ஸ் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக வந்திருக்கீங்க. 7th எடிஷன் நம்ம சென்னையில் வந்து நம்ம வி வண்டர் உமன் அவார்ட்ஸ் வந்து செலிப்ரேட் பண்ண போகிறோம். சூப்பராக வந்து லான்ச்சிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து ஐ வுட் லைக் டு கால் அவர் சீஃப் கெஸ்ட். So I'll call one by one. I would like to call upon Mrs. Kumari, Chairperson, Tamil Nadu Magalir Aanayam. Kindly please take your seat, ma'am. Kela ஒரு பெரிய கைதட்டலோட நம்ம chief guest வந்து வெல்கம் பண்ணிடலாம். And next I would like to call upon Mrs. Lakshmi Ramakrishna ma'am, actor and director. We welcome you, ma'am. Dr. Kali Raj, Director and National Cyber Security Research Council. We welcome you, sir. Vice President of Indo-Russian IT Association. Mrs. Arasu Devanayan, Founder and Director of Thoramai. Mrs. Shanmuga Priya, Director, We Wonder Women and Founder, Aftermath Babes. We welcome you, ma'am. So thank you so much for coming and it's a honor for us. So இப்போ நம்ம chief guest க்கு one more time ஒரு பெரிய கைத்தட்டல்கள் கொடுத்து அவங்க வரவேற்கலாம். And இப்போ நம்மளோட lamp lighting ceremony வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். And good evening everyone. On behalf of We Wonder Women, I extend my warm welcome to each of you to the launch ceremony of We Wonder Women Award 7th edition and the Cybercrime Against Women Conclave and for the Freedom Run 4th edition posters launch. On 7th consecutive year, we are celebrating women with We Wonder Women Awards. It's about more than recognizing accomplishments. It is about creating a community that uplifts women and celebrate the incredible potential of women. Today we have honored welcome our chief guest, Tirumati A.S. Kumari, Chairperson, Tamil Nadu State Commission for Women. Welcome you, ma'am. Tirumati Lakshmi Ramakrishna, Actor and Director. Welcome you, ma'am. Thiru E. Kaliraj, Director, National Cyber Security Research Council, New Delhi, and Vice President of Indo-Russian IT Association. Welcome, sir. Thiru Arasu Devanayan, Founder Director of Thoramai. Welcome you, sir. Today we are happy to announce the official launch of our Chennai Forum. We delight to have Ms. Shanmuga Priya, Director of We Wonder Women Chennai, and our forum members. And a special welcome to our special invitees who made here today. So I extend warm welcome to all the press people and other members here. We Wonder Women was founded in the year 2018. We are a non-governmental organization and to dedicate and advising the women rights and women welfare projects. So our objective is to create a platform where women can achieve their dreams, enhance their skills and gain the knowledge needed for to become a social leaders. Through We Pro Connect, we provide awareness and training programs for girls above 6 years old. So they are the women in corporates, colleges, schools and rural areas. Also, we recognize and honor women for the prestigious awards for the successful journeys in various fields. Our previous editions were held in Coimbatore, so we have completed the 6th edition. This is our 7th edition. Till now, we have honored 3 Lifetime Achievement Awards, 5 Star Icon Awards, and 35 Icon Awards, and more than 120 plus year awards. This year, along We Wonder Women, we are concluding a conclave on the concept of cybercrime against women. Additionally, we have a Freedom Run. It's a 4th edition. It's the theme of against cybercrime against women. It will be on the Coimbatore. We are conducting in the month of August. Today, we are releasing our posters. It symbolizes the strength and diversity and unity
of the women. So with all your support, we can make the real difference in creating a safe online environment for women. I welcome you all of you once again about We Wonder Women. Thank you. Thank you so much, ma'am. So next, I would like to call upon Mrs. Shanmuga Priya, ma'am, Director, We Wonder Woman. குட் ஈவினிங் எவ்ரிபடி. எல்லாரும் எனர்ஜி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. கொஞ்சம் ஸ்கூல்லலாம் வந்து ஸ்டாண்ட் அப் செட் டவுன் சொல்லுவாங்க. நாங்கள் டல்லாஸ் கிளாஸில் இருந்தோம்னா டீச்சர்ஸ் வந்த உடனே ஸ்டாண்ட் செட் அந்த மாதிரி ஒரு கேம் விளையாடுவாங்க. அந்த மாதிரி கேம் நம்ம விளையாடலாமா? ஓகே, ஸோ இப்போ எல்லாருமே முடிச்சாச்சு. வெல்கம் யூ ஆல். This is a wonderful platform for women. I thank all the guests here. Me in We Wonder Woman, I think this is the 4th year with them. அவங்க ஒரு குழந்தைய பெற்று என்கிட்ட கொடுக்குறாங்க, அதை வளர்த்து ஆளாக்க. ஸோ அப்படி தான் நான் இதை கொண்டு போக போகிறேன். We Wonder Woman வந்து சென்னையில் லான்ச் பண்ணுறதுங்கிறது இஸ் அ பிகர் பிளாட்ஃபார்ம். கோயம்புத்தூரில் they are doing wonders, பட் இங்கே they have given it to me. ஒரு ஸ்கூலில் சேர்த்த மாதிரி கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டு இதை பார்த்துக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களும் பேரண்ட் அண்ட் டீச்சர்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபல் எல்லா கோஆப்ரேஷன் இருந்தால் தான் ஒரு குழந்தை நல்லா வளரும். ஸோ அந்த கான்செப்டில் ஐ எம் டேக்கிங் அப் திஸ் அண்ட் டெஃபினெட்லி ஐ வுட் டூ அ குட் ஜாப் ஃபார் யூ. Teamwork is very important, especially when women get together. It is a wonderful platform. This is no righteous platform or anything. This is to empower yourself, to get a recognition about yourself, to make you known to the world. 1000 திறமைகள் இருக்கலாம், 1000 பேர் வெளியே வந்திருக்கலாம், ஒரு சிலர் வராமல் இருக்கலாம். அது ஷைனால இருக்கும், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லாதனால இருக்கும், எவ்வளவோ காரணங்கள் இருக்கலாம். அதுக்கெல்லாம் இந்த We Wonder Woman ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இருந்து அதை தொடக்கி வைக்கிறோம். அவங்கள வெளியே கொண்டு வரோம், அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துகிறோம். ஒரு பெண்ணோட மனசு பெண்ணுக்கு தான் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி வெறும் சொல்லல இல்லாமல் செயலில் காட்டணும்னு நாங்கள் விரும்புகிறோம். அண்ட் வெல்கம் யூ ஆல். ட்ராவல் வித் அஸ். தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் கமிங். விமென் சப்போர்ட், மேன் சப்போர்ட் இல்லாமல் விமென் இல்லை அப்படிங்கிறத விட சப்போர்ட் இருந்தால் விமென் இன்னும் பெட்டராக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் இஸ் மை தாட் ப்ராசஸ். ஸோ தேங்க்யூ. ஐ வெல்கம். ஐ ஹாவ் மை பியூட்டிஃபுல் ஹார்ட்ஸ் ஹியர் who have come here. My mother superior is here. She has always been Sister Mary Zakaria. அவங்க எப்பவுமே என் கூட ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க. மை வண்டர் உமன் அவங்க ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு. என் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் எங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து இஸ் அ ஃபேமிலி. ஸோ விமென் கேன் பி நாட்டி as well as குட். அதோட எடுத்துக்காட்டு நாங்கள் எல்லாம். என் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ when women think they can be together. So thank you once again. Empowerment, women are already empowered. So we don't need empowerment அப்படிங்கிற மாதிரி தான் மேம் மீட் பண்ணும்போது சொன்னாங்க. So yes, that is true. We are empowered, but we have to come out. We have to showcase ourselves, what we have. We are just not what women is portrayed as. பாரதி கண்ட புதுமை பெண்ணா நம்ம வாழ்ந்து காட்டலாம். Thank you. Thank you so much, ma'am. It was a lovely words. ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம வந்து அவங்க வந்ததில் நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணோம். பிகாஸ் நம்ம ஒரு சூப்பரான ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து எடுத்திருக்கோம். கோயம்புத்தூரில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இப்போ சென்னையில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாரும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணி தே ஆர் லைக் இது ஒரு பெரிய விஷயம் உமனுக்காக பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி வந்திருக்காங்க. So அதனால we would like to honor our chief guest. So நம்ம honor பண்றதுக்காக first I would like to call upon Mrs. Kumari and Dr. Kali Raj to honor our chief guest Ms. Shanmuga Priya. We Wonder Women Awards 7th edition. First of all, congratulations to the whole team. இதுக்கு பின்னாடி இவ்வளவு வருஷம் வேலை செஞ்ச இந்த கான்செப்டை டெவலப் பண்ண அனைவருக்கும் congratulations and my respects to all the dignitaries on the dais. இப்போ
இந்த காஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த கான்க்ளேவ் ஆன் சைபர் கிரைம் அகேன்ஸ்ட் விமென், ஐ திங்க் இது ரொம்ப ரொம்ப ரெலவெண்டான டாபிக். அண்ட் இது ரொம்ப வருஷமாவே ரெலவெண்டா இருக்கு. ஐ திங்க் ரைட் ஃப்ரம் த டே internet became so part of our life, I think this particular topic has been relevant. அது ஒரு விஷயம். அடுத்தது வந்து இந்த ஃப்ரீடம் ரன், அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு செக்மெண்ட் இன் திஸ் ஹோல் திங் நினைக்கிறேன். என்னன்னா நம்ம விமென் சொல்லும்போது நம்ம எப்பவுமே we associate ourselves to certain activities இல்லையா, எஸ்பெஷலி எங்க ஏஜ் குரூப்ல இருக்கிறது விமென். நாங்க வந்து ஒரு we who have an even for women, அது வந்து ஒரு ஃபேஷன் ரிலேட்டடா இருக்கும், இல்லைன்னா குக்கரி ரிலேட்டடா இருக்கும், இல்லைன்னா வேற ஏதாவது இன்டீரியர்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்கும், டிசைனிங் அப்படி இருக்கும், இல்லைன்னா ஆக்குபேஷனல் வொகேஷனல் ட்ரைனிங் ரிலேட்டடா இருக்கும். பட் ஐ எம் ரியலி fascinated and really happy that they brought this freedom run, because இப்போ more and more there is a need to be fit and active, because நம்மளோட longevity ஜாஸ்தி ஆயிட்டே இருக்கு இல்லையா, the life expectation is also increasing. and நம்ம வந்து women especially, நீங்க statistics பார்த்தீங்கன்னா, I don't know the exact numbers, Indian women வந்து health indexல, that is how healthy they are, how active they are னு பார்க்கும்போது ரொம்ப கீழே இருக்கும் அந்த டேபிள்ல. பிகாஸ் நம்ம வந்து we have not, especially எங்க ஜெனரேஷன் வரைக்கும் நாங்க வந்து ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணதே கிடையாது. எங்களுக்கு நம்மளோட ஹெல்த்தையும் நம்மளையும் நம்ம ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணது கிடையாது. மோர் ஃபேமிலிக்காக தான் நம்ம எப்பவுமே ஃபோக்கஸ் வச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த ஃப்ரீடம் ரன், இந்த ரன் மேரத்தான், இந்த எலமெண்ட் இதுக்குள்ள கொண்டு வந்தது. ஐ திங்க் யாரோட ஐடியா இருந்தாலும் சரி, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். ஸோ இப்போ when I see my daughters running marathon, இப்போ என்னோட டாட்டர் வந்து marathon ரன் பண்ணினா லண்டன்ல, அதுக்கப்புறம் I am encouraged to work towards it, because என்னால ஒரு 10 ஸ்டெப் கால வலிக்காம நடக்க முடியாது, வெளியில தான் இதெல்லாம் உட்கார்ந்தா எந்திருக்க முடியாது. So we have gone through pregnancies, we have gone through deliveries and all that, and at this stage, in this stage நமக்கு அது தெரியாது. So now I am encouraged to do that. I think each one of us should be, you know, அது ரொம்ப நல்ல எலிமெண்ட். அண்ட் என்னை இன்வைட் பண்ணப்போ ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்க மேம், விமன் எம்பவர்மெண்ட்டை பற்றி நீங்கள் ஒரு 4 வார்த்தை பேசணும், அதனால கொஞ்சம் ஒரு 2 minutes நான் எடுத்துக்கிறேன். இந்த ரூம்ல நம்ம எவ்வளோ விமன் இருக்கோம்? ஐ திங்க் most of us are already empowered. Don't you think so? That is why we are here. The women, the achievers who are sitting here, they are all empowered women. They want to give back to the society. And most of you who are sitting here are achievers in your own right, in your own ways. And what about the women who are homemakers? Take a amma paatiya. They are not achievers. Each one of them is an achiever in their own right. Probably contributed so much which is not tangible. நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியாது, இவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க, அந்த அளவுக்கு எத்தனையோ வந்து இந்த சொசைட்டிக்காகவும் வீட்டுக்காகவும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க, அதை நம்மளால கால்குலேட் பண்ண முடியாது, அவ்வளோதான். பட் why there is so much importance for empowerment? இன்னும் நம்ம ஏன் எம்பவர்மெண்ட் பேசிட்டு இருக்கோம்? ஒரு செக்மெண்ட் இந்த சொசைட்டி ஸ்டில் இருக்கு, ஒப்ரெஸ்ட் செக்மெண்ட்ல இன்னும் அந்த எம்பவர்மெண்ட் வர வேண்டியது இருக்கு. விமெனுக்கு அவங்களோடதான டிசிஷன்ஸ் எடுக்க முடியாது, சாய்ஸ், தி ஃப்ரீடம் ஆஃப் சாய்ஸ் அவங்க கிட்ட இல்ல, அதெல்லாம் இருக்கு, அது இல்ல சொல்ல மாட்டேன். ஆனா இது எல்லாத்த விட ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் நம்ம இன்னும் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். உலகத்துல எந்த மூலையில இருந்தாலும், எவ்வளவு பெரிய பொசிஷன்ல இருந்தாலும், women are facing one single problem, fighting against it every day. What is that? The mindset. எவ்வளவுதான் நீங்க அச்சீவ் பண்ணாலும், எவ்வளவுதான் நீங்க வந்து பிரேவா இருந்தாலும், போல்டா இருந்தாலும், எவ்வளவு பெரிய பொசிஷனுக்கு வந்தாலும், you are a victim of mindset. அந்த மைண்ட் செட்டை தான் நம்ம மாற்றணும் நான் நினைக்கிறேன், என்னோட ஹம்பிள் ஒப்பீனியன். என்னன்னா நம்ம இப்போ விமன் எல்லாரும் சத்தம் போட சொன்னாங்க, சத்தமே வரல, மென் தான் சத்தம் போட்டாங்க.
they are very supportive. அப்படி இருந்தும் ஏன் இந்த எம்பவர்மெண்ட்டை பத்தி இன்னும் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம்? ஸோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல என்னதான் வெளியில இதெல்லாம் இருந்தாலும் உள் மனசுல அந்த மைண்ட் செட், உண்மையான மைண்ட் செட் இன்னும் மாறல. Women are always judged and women are pressurized to be நல்ல அம்மா, நல்ல அக்கா, நல்ல பொண்ணு, நல்ல வைஃப், எல்லாமே அந்த ஒரு ப்ரெஷர், அந்த லிவிங் அப் டு தட் இமேஜ் பிளஸ் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் இருந்துட்டே தான் இருக்கு. அது எந்த ஃபீல்டில் இருக்கிற பெண்களாக இருந்தாலும் சரி, அவங்க ஒர்க் பிளேஸ்ல அவங்க இருக்கிற இடத்துல ஒரு they are victims of societal judgment and mindset. I think we have to work towards changing that mindset that comes when we women bring up the men, the boys, in a way that they respect and celebrate women who are independent, who are who have their own opinions, who are okay to make mistakes, who are okay to be okay not to be perfect. அந்த மாதிரியான ஆண் குழந்தைகளையும் வளர்க்கறதுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த ஆட்டிடியூடும் அதுவும் நம்ம வந்து அதை பாஸ் ஆன் பண்ணினா தான் அப்படி ஒரு சொசைட்டி நம்மளால பில்ட் பண்ண முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன். And another thing about this platform is she said opportunities. இல்லையா, ஒரு platform to show your talents, that is very important. Equal platforms கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். And எத்தனையோ பேர் வீட்டில் இருக்கிறது, எத்தனையோ பெண்கள் வந்து ரெக்கக்னிஷன் இல்லாமல் இருக்காங்க. இன்னும் எவ்வளோ டேலண்ட்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து உள்ள வந்ததுன்னா ஐ திங்க் it will add up to your GDP, ma'am. And நம்ம விமனோட இன்கமும் விமனோட கான்ட்ரிபியூஷன் டு தி சொசைட்டிக்கு வந்து நம்ம நம்பர்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சா ஐ திங்க் இட்ஸ் a great resource to tap. So thank you so much for this opportunity. I'm really happy to be part of this launch event. And once again, congratulations to all of you and all the best. Thank you. Thank you so much, ma'am. So yes, இப்போ வந்து நம்ம எல்லாரும் நம்மளுடைய போஸ்டர் வந்து நம்ம மேம் வந்து இப்போ லான்ச் பண்ண போறாங்க. ஒரு கவுண்டவுனோட நம்ம வந்து சொல்லலாமா? எஸ், 5, லெட்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க. 5. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். எஸ், லெட்ஸ். எனக்கு எக்ஸைட்டடா தான் இருக்கு. Okay. You're still on 5? Yes. 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, and 1. Yes. ஒரு பெரிய கைதட்டலோட நம்மளோட போஸ்டர் ரிலீஸ் பண்ணலாம். Yes. Thank you so much. இப்போ அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சைபர் கிரைம் அகைன்ஸ்ட் உமன் கான்க்ளேவ் போஸ்டர் வந்து லான்ச் பண்றதுக்காக நம்மளுடைய குமாரி மேம் அண்ட் டாக்டர் காளிராஜ் சார் மல்டி 5 சொல்லிடலாம். ஓகே, 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. And yes, that's my favorite color. Super. My favorite color. Your favorite color too? Yes, same pinch, ma'am. Okay. So, thank you so much, Cybercrime Against Women's Conclave for the 2024. Yes, நம்மளுடைய போஸ்டர் வந்து ரிவீல் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்ததா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேம் வந்து நம்ம கூட few words பேச போறாங்க. ஃப்ரீடம் ரன்னையும் நம்ம வந்து லான்ச் பண்ணிடலாமா? ஓகே, ஃப்ரீடம் ரன்னோட 4th எடிஷன் போஸ்டர் அண்ட் டி-ஷர்ட் வந்து இப்போ லான்ச் பண்ண போறோம். எஸ், அரசு தேவராயன் சார் அண்ட் சண்முக பிரியா மேம்
அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டலோட இப்போ நம்ம போஸ்டரையும் வந்து லான்ச் பண்ணிடலாம். எஸ் come on 5 3 2 and 1 yes so அடுத்ததான் நம்மளுடைய t-shirt. so freedom and 4th edition உடைய t-shirt இப்படி தான் இருக்க போகுது. ஒரு பெரிய கிளாப் கொடுத்துடலாமா? கமான். வாவ், வெரி நைஸ். சோ எஸ், நம்ம எல்லாருமே வந்து இந்த டி-ஷர்ட் போட்டுட்டு ரன் பண்ணோம். ரெடி? ஓகே, சூன். So yes, thank you so much. மேம் எல்லாம் லுக் மேம் இதுக்கு ஷர்ட் வச்சிருக்கேன் சார். டி-ஷர்ட் கிட்ட ஒன்று நாங்கள் வச்சுட்டேன். பின்னாடி வாங்க சார். ஓகே ஓகே கை வச்சுட்டாங்க. Thank you so much. இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது ஒரு நல்ல விஷயம். வி வண்டர் விமன் அவார்ட் இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஃப்ரம் 2018 ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு. நான் எப்போதுமே நிறைய மீட்டிங்க்கு நான் கமிஷனில் இருக்க தலைவராக ஆல்மோஸ்ட் 2.5 years ஐம் பீங் சேர்பர்சன் ஆஃப் திஸ் கமிஷன். நான் ஒரு 20,000 to 25,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸை நான் மீட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த 2.5 yearsல. நாங்கள் பேசும்போதெல்லாம் சொல்கிறது, இன்றைக்கு குளோபல் லெவலில் இல்லை, நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தா டொமஸ்டிக் ஒர்க்கர்ஸ்லேருந்து எல்லையை பாதுகாக்கின்ற வரைக்கும் பெண்கள் எல்லா துறையிலும் இருக்காங்க. ஸோ நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்க சொன்னாங்க, மிஸ்ஸஸ் லட்சுமி, நம்ம அம்மா பாட்டிலாம் எல்லாருக்கும் ஒரு திறமை இருக்கிறது. விமன் என்ன ஒரு வேர்டில் சொன்னாங்க. நான் எப்போதுமே நினைப்பேன், விமன் என்றால் ஆளுமை, பெண்களுக்கு அந்த ஆளுமை உண்டு. ஒத்துக்கிறீங்களா? நிறைய பேர் உட்கார்ந்துருக்கீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா திறமையும் கொண்டவங்க நம்ம பெண்கள். எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இந்த என்ஜிஓ வந்து கோயம்புத்தூர், இங்கே சென்னைக்குள்ள வந்து பண்ண போறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஷண்முக பிரியா. மை ஒன் ரெக்வெஸ்ட், நம்ம எப்போதுமே இந்த என்ஜிஓஸ் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா? தே கான்சென்ட்ரேட் புதுசாக வரவங்க ஒன்லி இன் சவுத் சென்னை. வி ஹேவ் 2 parts ஆஃப் சென்னை, நார்த் சென்னை அண்ட் சவுத் சென்னை. நீங்கள் நார்த் சென்னையில் பார்க்கும்போது இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் துறைமுகம், காசிமேடு, அப்படி ஆர்கே நகர், அந்த பக்கம் திருவொற்றியூர், எண்ணூர், அங்கே வந்து யாருமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறதில்லை. அண்ட் another thing, சவுத்தில் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா there are some very good NGOs who are working there. பெரும்பாக்கம், கண்ணகி நகர் அண்ட் செம்மஞ்சேரி, இங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்லம்ஸ் ரீலோகேட் பண்ணி கவர்மெண்ட் வந்து அங்கே வச்சுருக்காங்க. ஒரு 10-15 days before I said அந்த காலேஜ் ஹாலிடேஸ் இருக்கும்போது பெரும்பாக்கத்துலேருந்து I said I want to meet the students. ஒரு 15 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்னை மீட் பண்ணாங்க. we had interaction, நல்லா பேசுனாங்க. I was surprised and shocked. all of them were talented. ஒரு பொண்ணு வந்து காம்பேரிங் நான் பண்ண போகிறேன், நான் பேச போகிறேன் எழுந்து சூப்பர் சிங்கில் ஒரு பொண்ணு, அவங்க பேர் தெரியல, சூப்பர் சிங்கில் பிரியங்கா, அவங்கள மாதிரியே பேசினான். இன்னும் ஒருத்தி வந்து நான் பிஏ தமிழ் லிட்ரேச்சர் படிச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு, தமிழ் லிட்ரேச்சர் படிச்சுட்டு ஒரு என்னை பற்றி அந்த கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு கவிதை எழுதி கவிதை படிக்க ஆரம்பிச்சா. அப்போ நினச்சேன், ஏன்னா அந்த பெரும்பாக்கத்தில் மட்டும் பாப்புலேஷன் இஸ் 1 lakh, ரைட்? அதில் ஆல்மோஸ்ட் 50% இஸ் விமன். அதில் இந்த காலேஜ் பெண்களுக்கு இவ்வளோ டேலண்ட், இந்த டேலண்ட் யூ ஹேவ் டு பிரிங் இட் அவுட். எனக்கு எல்லா என்ஜிஓஸும் அப்படியே சவுத் சென்னை அப்படி அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. யூ மஸ்ட் கெட் இட் தேர்.
அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பெண்களும் அவங்க எங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது. இப்போ இவர் என்ஜிஓ இருக்காரு, அவர் வந்து நிறைய பெரும்பாகத்தில் ஒர்க் பண்ணுவார். He works for the small women and girls children sports baseball. He called me for a program. I was என்னங்க நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, அந்த பிள்ளைங்க வந்து காலில் ஷூ கிடையாதுங்க, பேஸ்பால் ஆடினாங்க. அதுக்கப்புறம் he got it from somebody, நான் நிறைய ஸ்பான்சர்ஸ் கிட்டலாம் வச்சோம். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். யங்ஸ்டர்ஸ் இந்த ஜல்லிக்கட்டுலேயே நான் பார்த்தேன். நம்ம எப்போ பார்த்தா இளைஞர்களை பெண்கள் வந்து இளைஞர்களை திட்டிகிட்டே இருப்போம், எதுக்கும் உதவாதவங்க. பட் ஜல்லிக்கட்டு ப்ரூவ் தே கேன் டூ எனிதிங். அந்த ஜல்லிக்கட்டை பார்க்கும்போது தான் இன்னைக்கு நாட் ஓன்லி கேர்ள்ஸ், ஈவன் பாய்ஸ்லாம் இப்போ நிறைய சோஷியல் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. எனக்கெல்லாம் வந்து இன்டர்ன்ஸ் வரும்போது கேர்ள்ஸும் வருவாங்க, காலேஜ் பாய்ஸும் வருவாங்க. நிறைய ஐடியாஸ் கொடுப்பாங்க. மேடம் ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு தேசம் மேடம் நீங்கள் வந்து சும்மா இந்த ஆப்பெல்லாம் கொடுக்காதீங்க, மில்லட்ஸ் கொடுங்க, மொச்சக்கட்டை அந்த மாதிரி அந்த பெண்களுக்கு. we are having a program for all self-help group. ஸோ அந்த பேக்கில் வந்து பெருச்சம்பழம், they have good ideas. ஸோ இங்கே இருக்க ஜென்ரேஷன் வந்து ஆணாக இருக்கட்டும் பெண்ணாக இருக்கட்டும் ரொம்ப அறிவாளிகளாக இருக்காங்க. நீங்கள் சொன்னாங்க ஒன் திங், அப்போ தான் நான் யோசிச்சேன் அந்த மைண்ட் செட். ஆக்சுவலாக 2-3 டேஸாக நான் வந்து ராமநாதபுரம் இன்ஸ்பெக்ஷன் போயிட்டு வரேன். நான் இன்னைக்கு எனக்கு இந்த ப்ரோக்ராம்ன்றது என்னுடைய பிசி சொல்லலை. ஐ டோல்ட் மை ஹஸ்பண்ட் நான் ஏர்போர்ட்லேருந்து நேராக வீட்டுக்கு வந்துடுவேன்ட்டு. ஆனால் சொல்லலை அவர்கிட்ட, என் டிரைவர்கிட்ட சொன்னேன், ஐயா வந்து கோச்சிக்கு வராது. ஸோ அந்த மைண்ட் செட் எவ்வளோ நான் சேர்பர்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு கமிஷன் ஐயா கேட்டால் முக்கியமான ப்ரோக்ராம் தான் இருக்கா போகிறாங்க. பயம் இல்லை, அந்த மைண்ட் செட் இன்னும் எங்களால் மாற முடியல. பேத்தி பேரன், ஐ ஹேவ் ட்வின்ஸ் கிராண்ட் சில்ட்ரன், தே வில் பி வெயிட்டிங் ஃபார் மீ. அந்த இது ஸோ நமக்கு ஒரு கல்ச்சர் இருக்குது, அது கொஞ்சம் மாற்றுறது கஷ்டம். பட் ஆனால் இன்றைக்கு இருக்க ஜென்ரேஷன் நான் சொன்னல நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே ஆர் டேலண்டட். ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஒரு சின்ன பொருளை கொடுத்தீங்கன்னா அதை ரொம்ப அழகாக பண்ணக்கூடிய அந்தளவு டேலண்ட்டு. உங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சண்முக பிரியா சுகிதா டீம் சென்னைக்கு வரும்போது டெஃபினட்டாக நீங்கள் அந்த பெரும்பாக்கத்துக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமில் செம்மஞ்சேரிக்கு கண்ணகி நகருக்கு அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணணும்னு உங்களை கேட்டுக்கொண்டு இந்த அருமையான சந்தர்ப்பத்தை எனக்கு வழங்கிய அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. Thank you so much ma'am. So yes, உங்க பேசினது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. மேம் ரொம்ப அருமையா பேசினாங்க. ஸோ அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா I would like to call upon Dr. Khaliraj sir to say few words. மாலை வணக்கம். வணக்கம் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன், தப்பு இல்லை. மாலை வணக்கம். ஸோ வி வண்டர் உமன் அவார்ட்ஸ் 7th எடிஷன். ஸோ இது பெண்களுக்கான ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக இந்த இடத்துல வந்து நடந்துட்டுருக்கு. ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்க்கும்போது, இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான நிகழ்வுக்கு பெண்களை விட ஆண்கள் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. ஸோ பெண்களோட முன்னேற்றத்திற்கு என்னைக்குமே ஆண்கள் தடையாக இருந்ததில்லை அப்படின்றதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு இது. ஆனால் எப்பவுமே பெண்கள் வந்து ஆண்களை வந்து தவறாக தான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. கடந்த நான் சொல்லி முடிச்சிடறேன், நான் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க பேச, இதுதான் தவறு. கடந்த 2 ஆண்டு காலமா வந்து தமிழ்நாடு மகளிர் ஆணையம் தலைவரோட பயணிச்சுட்டு இருக்கேன். அவங்களோட ப்ரோக்ராம்ஸ், மேடமோட இனிஷியேட்டிவ், ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒன்றா சேர்ந்து சில விஷயங்கள் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ மேடமோட அந்த அர்ப்பணிப்பு பிடிச்சனால தான் இந்த 2 ஆண்டு காலம் வந்து என்னால் வந்து மேடமோட பயணிக்க முடிஞ்சது. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க, நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ தமிழ்நாடு அரசு வந்து அவங்களுக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தா இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு மகளிருக்காக அவங்க இந்த அளவுக்கு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுக்க முடியும் அப்படின்றது வந்து அவங்களோட இந்த 2 ஆண்டு பயணம் வந்து எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக் கொடுத்துருக்கு. ஸோ மேடம் வந்து நிறைய கஷ்டப்பட்டு நிறைய விஷயங்கள் வந்து பெண்களோட முன்னேற்றத்துக்காக உழைச்சிட்டு இருக்காங்க. எஸ்பெஷலாக என்னோட ஒரு சிறு அர்ப்பணிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கிரைம் அகேன்ஸ்ட் உமன், சைபர் கிரைம் அகேன்ஸ்ட் உமன் அப்படின்ற ஒரு பாட்டில் வந்து மேடமோட சேர்ந்து பயணிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ அப்படி பயணிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா மேடம் நிறைய டயஸில் பேசியிருக்காங்க. ஸோ நிறைய பெண்கள் வந்து அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பீக்கராக நான் மேடம் இன்வைட் பண்ணியிருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் அந்த இடத்துல வந்து ஆண்களை வந்து டாமினேட் பண்ண மாதிரி பேசுவாங்க. ஆனால் எந்த இடத்துலையுமே மேடம் வந்து ஒரு மகளிர் ஆணைய தலைவராக இருந்தால் கூட சரி, எந்த இடத்துலையுமே வந்து கணவரை விட்டு தந்து பேசுனதில்லை. என்னோட கணவர் தான் என்னோட வளர்ச்சி காரணம் அப்படின்றத எந்த இடத்துலையும் பதிவு பண்ணாமல் போனதே கிடையாது.
ஸோ மேடம் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே அந்த கருத்தை பதிவு பண்ணுவாங்க. ஸோ எல்லாரோட பெண்களோட முன்னேற்றத்துக்கு அவங்களோட கணவர் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருப்பாங்க, இருந்துகிட்டு இருக்காங்க. இது ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி ஒரு 9 வருஷம் ஆகுது. அதுக்கு முன்னாடியே நான் ஒரு சில ப்ரோக்ராம்லாம் கெஸ்ட்டாக போயிட்டு இருந்தேன், எல்லாம் போயிட்டு இருந்தேன். ஆனால் இப்போ நான் போகும்போது என் மனைவி கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறேன், கெஸ்ட்டாக கூப்பிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா, எல்லாம் என்னை கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு ஒரு க்ரோத் அப்படின்வாங்க. நானும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதை. உண்மை என்ன அது இல்லை, நான் மறைக்க மாட்டேன். ஸோ என்னோட மனைவி என்னோட உயர்வுக்கு ஒரு பெரிய பங்கு. ஸோ அவங்க இல்லாமல் என்னோட இந்த அச்சீவ்மெண்ட், இந்த கோல் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஒரு பெண்ணோட கல்வி அப்படின்றது வந்து அந்த குடும்பத்துக்கான ஒரு கல்வி. இதையும் நான் உணர்ந்துட்டு இருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு 2 கிட்ஸ் இருக்காங்க. நான் ஒரு 6:30-7 மணிக்கு போனேன்னா அந்த 2 பேரும் படிக்க வைக்கிறதுன்றது ஒரு பெரிய மாதிரி டாஸ்க். அதாவது ஆஃபீஸில் ஒரு 1000 ஃபைல்ஸ் கூட பார்த்துடலாம், ஒரு டிஜிபி கூட ஹேண்டில் பண்ணிடலாம், ஒரு சீஃப் செக்ரட்டரி கூட ஹேண்டில் பண்ணிடலாம். 2 பசங்களை படிக்க வைக்கிறது, அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணுறது ஒரு பெரிய டாஸ்க் அது. ஸோ இங்கே நிறைய பேர் கடந்து வந்திருப்பீங்க. ஸோ இப்போ நான் அதை பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த ஒரு பெரிய பொறுப்பை என்னோட மனைவி வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி எல்லா இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியிலுமே பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பெண்ணோட மனசு ஒரு பெண்ணுக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கூட யாரோ ஒரு கருத்து இந்த பதிவு பண்ணாங்க. பெண்ணோட மனசு ஆணுக்கும் தெரியும். ஸோ இனிமேல் இந்த மாதிரி பேசாதீங்க. ஒரு பெண்ணோட மனசு கண்டிப்பாக ஆணுக்கு தெரியும். தெரிஞ்சனால மட்டும்னால தான் எங்களோட மனைவியும் சரி எல்லாருமே வந்து அவங்க வாழ்க்கையில் நெக்ஸ்ட் லெவல் போகிறதுக்கு நாங்கள் உறுதுணையாக இருக்கிறோம். ஸோ பெண்களுக்கு எதிரான தாக்குதல்கள், இந்த இணையதள குற்றங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய விழிப்புணர்வுகள் வந்து மேடமோட சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். நானும் இந்தியா ஃபுல்லாக நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு திங்கட்கிழமை வந்து ஹரியானா போகிறேன் நான். ஸோ இந்தியா ஃபுல்லாக நம்ம நிறைய சைபர் விழிப்புணர்வு ரிசோர்ஸ் சென்டர் இனாகிரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஸோ அப்போ நான் என்னோட மனைவி கிட்ட நான் பதிவு வச்ச கருத்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த சைபர் தாக்குதல், பெண்களுக்கு எதிரான சைபர் தாக்குதல் எப்போ குறையும் அப்படின்னு கேட்கும்போது, என்னோட மனைவி என் பையனை எப்படி வளர்க்குறான்றதை பொறுத்து தான் இந்த குற்றங்கள் குறையும். ஸோ பெண்களுக்கு எதிரான தாக்குதல்கள் பெண்களால் மட்டும்தான் தடுக்க முடியும். நீங்க எப்படி உங்க பையனை ஒரு சமுதாயத்துக்கு அர்ப்பணிக்கிறீங்க, ஒரு பெண்ணை எப்படி பார்க்கணும்னு ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஒரு பையனுக்கு சொல்லி வளர்க்கணும். அவங்களோட ஆண் குழந்தைக்கு ஒவ்வொரு பெண்ணும் அடுத்த பெண்ணை எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்லி வளர்த்தா மட்டும்தான் அந்த சமுதாயத்துல பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் கண்டிப்பா குறையும். அது இல்லைன்னா குறையவே குறையாது. ஸோ இந்த தாக்குதல்கள் குறையணும் அப்படின்னா உங்களோட அர்ப்பணிப்பு, உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் தான் இதுல அதிகமா இருக்கு. ஸோ இந்த வி ஒண்டர்ஸ் உமன் 7th எடிஷன்ஸ் அவார்ட்ஸ் லாஸ்ட் ஒரு 2 இயர்ஸா சத்யசேலன் வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன் பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தாரு. ஸோ ரொம்ப அருமையா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி வந்து ஃப்ரீடம் ரன் அப்படின்றது எனக்கு கரெக்டாக புரியல. பெண்களுக்கான சுதந்திரத்துக்கான ஓட்டமா, சுதந்திரம் கிடைக்கலையா? நம்ம வந்துட்டு நம்மளுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கு. அந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸ்ல இருந்து நாங்க இன்னும் வெளியில வரணும் அப்படின்றதுக்கான இப்போ விமன் சேஃப்டி அப்படின்றது ஒரு பெரிய क्वेश्चन மார்க் ஆயிருக்கு. ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமா யோசிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஏன் பெண்களுக்கான சேஃப்டிக்காக ஆண்கள் ஓடக்கூடாது? இல்ல, பெண்கள் ஓடுறதை விட பெண்கள் இல்ல, அந்த இடத்துல பியூர்லி ஆண்களே ஓடினா நல்லா இருக்கும்ன்ற ஒரு சிறந்த ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வா இருக்கும். ஏன்னா எந்த இடத்துலயுமே வந்து பெண்களுக்கு வந்து சேஃப்டி அப்படின்றது வந்து ஆண்கள் எந்த இடத்துலயுமே மறுக்கல. ஸோ பெண்களுக்கான சேஃப்டிக்காக ஆண்கள் எஸ்பெஷலி வந்து ஒரு ரன் பண்ணா நல்லா இருக்கும், ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வு வந்து ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு நம்புறேன் நான். ஸோ ஐ கங்க்ராட்ஸ் வி ஒண்டர்ஸ் டீம் ஃபார் ஃபியூச்சர் என்டிவர்ஸ். ஸோ உங்களோட எல்லா முயற்சிக்கும் கண்டிப்பாக நான் உறுதுணையாக இருப்பேன். என்ன சப்போர்ட்னாலும் எப்போ வேணால் என்ன நீ கால் பண்ணலாம். ஸோ ஐ எம் ரெடி டு சப்போர்ட் யூ. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் தி ஆர்கனைசேஷன். ஜெய் ஹிந்த். Thank you so much, sir. So இப்போ அடுத்ததா வந்து I would like to call upon Mr. Basha, Director of International Affairs, Indo-Russian IT Association. Thank you so much. My respect to the experts on the stage, off the stage, and wonderful women on this wonderful evening. Cybercrime against women
There are many ways we can protect them on such incidents. One such way is to upgrade and update yourself. How can we do that? We can do that even like doing this conclave and conference. On behalf of Indo-Russian IT Association, I congratulate the winners and I congratulate the organizers to do such events. Thank you so much for giving this opportunity to be a supporting partner. Thank you. Thank you so much, sir. So, அடுத்ததாக I would like to call upon Mr. Arasu Devanayam, sir, to say few words. பெருமதிப்பிற்குரிய மகளிர் ஆணையத்தினுடைய தலைவர் மரியாதைக்குரிய குமரி மேடம் அவர்களுக்கும், புகழ் வாய்ந்த லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் மேடம் அவர்களுக்கும், மரியாதைக்குரிய காளிராஜ் அவர்களுக்கும், சத்யபிரியாவுக்கும், சுபிக்கும், ஜஸ்டினுக்கும், உங்கள் முன்னால் வீட்டிருக்கிற அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த மனமார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மிக ஒரு இன்றைய காலகட்டத்தில் மிகவும் அவசியமான ஒரு நிகழ்வு. நான் இந்த துறையில் ஒரு 25 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நான் பயணப்பட்டுக் கொண்டு வருகிறேன். நான் இதுவரைக்கும் ஒரு 300க்கும் மேற்பட்ட குழந்தை திருமணத்தை நிறுத்தியவன். நூற்றுக்கணக்கான இளம் குழந்தைகளை பாலியல் தொழிலுக்கு தள்ளப்பட்டதை அந்த இடத்துல இருந்து மீட்டுட்டு வந்திருக்கிறேன். ஒரு விஷயங்கள் அல்ல, கைப்பற்றுவதற்கு அல்ல, நம்முடைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் சொன்னா கண்ணீர் வராது, ரத்தம் தான் வராது என்று சொல்கிறேன். உலகத்தில் எளிதில் நாசமாக்கப்படும் சூறையாடப்படும் பட்டியலில் இருக்கிற பெண் குழந்தைகளை பாதுகாப்பது மிக மிக அவசியம். யாரிடம் விட்டு செல்வது நம் குழந்தைகளை? நம்ம குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பை யார் உறுதி செய்வது? ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கிற வன்முறையை நம்ம எப்படி கணிக்க போறோம்? 2 ஆண்டுகள் 4 மாதமான பெண் குழந்தைகளுடைய பாலியல் வன்முறை வழக்கை நான் கையாண்டு கொண்டிருக்கிறேன். யாரும் நம்புவீங்களா? 2 வருஷம் 4 மாசம். எப்படி தடுப்பது? யார் பொறுப்பு? யார் கடமை? ஒவ்வொரு நாளும் அந்த குழந்தைகிட்ட நான் போய் பார்க்கும்போது நீயும் ஒரு குற்றவாளி தான், நீயும் ஒரு குற்றவாளி தான். ஏன்னா நீ ஒரு குழந்தைக்கு எதிராக நடக்கிற வன்முறை நடந்ததுக்கு அப்புறம் நீ வந்து பேசி என்ன பிரயோஜனம்? ஒரு குழந்தையுடைய குழந்தை, இந்த குழந்தையுடைய அந்த வாழ்க்கையை நீ திருப்பி கொடுக்க முடியுமா? குழந்தைகளுக்கு எதிராக நடக்கிற அந்த நேரத்தை, இழப்பை, அந்த குழந்தையை சைல்ட்ஹுட்டை திருப்பி கொடுக்க முடியுமா? நாம் அதை திங்க் பண்றோமா? குழந்தைகளுக்கு எதிராக நடக்கிற வன்முறையை தடுப்பது என்பது அனைவராலும் முடியக்கூடிய விஷயம். குறிப்பாக பெண் குழந்தைகளுக்கு எதிராக நடக்கிற விஷயத்தை இந்த ஒண்டர் விமன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் வருவார்கள், எல்லாரும் போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண வருவார்கள். போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுவது நம்முடைய வேலை அல்ல. என்னுடைய பகுதி, என்னுடைய தெரு, என்னுடைய குடும்பம், என்னுடைய சமூகம், நான் வாழ்கிற பகுதி, நான் வாழ்கிற அபார்ட்மெண்ட் குழந்தைக்கான உகந்த உரிய உதவக்கூடியதாக இருக்கிறதா? ஒரு சைல்ட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறதா? சைல்ட் ப்ரொடெக்டிவ் என்விரான்மெண்ட் இருக்கிறதா? யார் கடமையாளர்கள்? நாம் அனைவரும் தான் கடமையாளர்கள். இந்த அருமையான முன்முயற்சி எடுத்திருக்கிறார்கள், நான் முழுமையாக பாராட்டுகிறேன். ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம நடந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய அலுவலர்கள் இருக்கிறாங்க, நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. நம்முடைய வேலை, நாம் சார்ந்து இருக்கிற பகுதி, ஒரு பெண் குழந்தைக்கான பாதுகாப்பான இடத்துக்கான அடையாளங்கள் என்ன? வாட் ஆர் தி இண்டிகேட்டர்ஸ்? இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் உறுதி செய்வது யாரோட பொறுப்பு? யார் கடமையாளர்கள்? நடந்ததுக்கு அப்புறம் யார் வேணா வருவார்கள். நடக்காமல் இருப்பதற்கான வேலை என்பது மிக மிக அவசியம். அந்த வேலையை செய்வதுதான் மிக மிக முக்கியமான விஷயம். என்னுடைய பகுதி ஒரு சைல்ட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறதா, சைல்ட் ப்ரொடெக்டிவா இருக்கா, கேர்ள் சைல்ட் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்களா, அதற்கான உறுதியை எடுப்பது அனைவருக்கான பொறுப்பு இருக்கிறது. இந்த நேரத்தில் நான் மகளிர் ஆணையத்தை நான் கண்டிப்பாக பாராட்டுகிறேன். மேடத்தோட ஒர்க் எக்ஸலன்ட் ஒர்க். நிறைய வேலைகள், அவங்களோட வேலைகளை பத்தி நிறைய பேசலாம். அவங்க செஞ்ச ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம், நம்ம எடுக்க வேண்டிய முன் முயற்சியில் ஒரு பெண் குழந்தைகளை நாம் விளையாடுவதற்கான நேரத்தில் ஒதுக்குறோமா? பெண் குழந்தைகளை விளையாடுவதற்கான யோசிச்சு பாருங்க. எல்லா பூங்காக்களும், எல்லா விளையாட்டு இடங்களும் ஆண் குழந்தைகளால் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டிருக்கு. ஏன் பெண் குழந்தை விளையாடக்கூடாதா? இந்த விஷயத்தை நான் மேடத்தில் பேசும்போது உடனடியாக வாங்க பெரும்பாக்கத்துல இன்னைக்கு ஒரு 1.5 ஏக்கரால பெண்கள் மற்றும் பெண் குழந்தைகள் விளையாடுவதற்கான இடத்தை உருவாக்கி இருக்காங்க. நான் கண்டிப்பா அந்த பாராட்டுகள் உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன். பெரிய விஷயம். ஏன்னா இன்னைக்கு கடந்த 10 ஆண்டுகளாக பெண் குழந்தைகள் விளையாட்டு குறைந்து கொண்டே வருகிறது. பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இளம் குழந்தைகளுடைய பாலியல் வன்முறை அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. 2021 தமிழ்நாட்டில் 14,364 டீனேஜ் பிரெக்னன்சி இருந்துச்சு. யார் காரணம்? டீனேஜ் பிரெக்னன்சிக்கு டீனேஜ் பிரெக்னன்சி ஆகி அதுவே குழந்தை, அது இன்னொரு குழந்தை பெற்றெடுக்கும் யார் பொறுப்பாளர்கள்? அப்ப இந்த பகுதிக்கான விஷயத்தில் ஒண்டர் விமன் வருகிற காலகட்டத்தில் இந்த விஷயத்தை உறுதி செய்வதற்கு
பெண்கள் பெண் குழந்தைகள் விளையாடுவதற்கு ஒரு ரெக்ரியேஷனை பார்க்க நாம் உருவாக்க வேண்டியிருக்கிறது. நான் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரை சந்திக்கும் போது சொன்னேன், நம்ம எல்லாரும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம், நம்முடைய 200 வார்டுல பெண் குழந்தைகள் பெண்கள் விளையாடுவதற்கான இடம், ஒரு ரெக்ரியேஷன் பார்க், தன்னுடைய வென்டிலேட் பண்றதுக்கான ஒரு இடம். இன்னைக்கு வயலன்ஸ் அகைன்ஸ்ட் விமன், வயலன்ஸ் அகைன்ஸ்ட் அதிகரிச்சு கொண்டிருக்கிறது. அந்த ஸ்பேஸ் நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ண போறோம்? இன்னைக்கு வந்து பெண் குழந்தைகள் விளையாடுறது பள்ளிக்கூடத்துல விளையாடுறது இல்ல, வீட்டுல விளையாடுறது இல்ல, எங்க விளையாடுவாங்க? அப்ப இந்த நேரத்துல எங்க போய் உட்கார்றாங்க அப்படின்னா, கடைசியில எல்லாரும் போய் வந்து காலையில பல்லு தேய்க்கிறோமோ இல்ல செல்லு தேய்க்கிறோம், அந்த செல்லுல போய் உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். அது எப்படி நம்ம வீட்டெடுக்க போகிறோம்? நாம் இணைந்து பெண்களுக்கும் ஒரு குழந்தைகளுக்கும் உகந்த உரிய உதவக்கூடிய உலகத்தை உருவாக்குவதுதான் ரியல் வண்டர் விமன். அந்த வண்டர் விமன் ஒரு கலாச்சாரம், ஒரு பண்பாடு. அழகான மேம் சொன்னாங்க, இது பிரிஜூடியஸ், முன் தீர்மானம். நம்ம எத்தனை இடத்துல எழுதுறோம், இன்னும் சேர் மண்ணு தான் எழுதிட்டு இருக்கிறோம். என்ன மண்ணு? அது சேர் பர்சன் இல்லையா? போஸ்ட் பர்சன் கிடையாதா? ஃபயர் ஃபைட்டர் கிடையாதா? ஃபயர்மேன். அப்ப இந்த கலாச்சார மாற்றங்களை உருவாக்குவது என்பது நாம் சார்ந்திருக்கிற பகுதியிலிருந்து, நம்முடைய வீடுகளில் இருந்து தொடங்கி சமூகத்திலும் பள்ளிகளிலும் நாம் கொண்டு வருவதுதான் ஒரு குழந்தை நேய கலாச்சாரம். அந்த சைல்ட் ஃப்ரெண்ட்லி கல்ச்சர் மட்டும்தான் ஒரு ரியல் ஒரு குழந்தையுடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும். உண்மையாலுமே இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த அருமை தம்பி ஜஸ்டினுக்கும் என்னை அழைத்த அவருடைய இணையருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த மனமார்ந்த நன்றி தெரிவிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much. It was a wonderful eye-opener. எல்லாருக்கும் இத்தனை துறை இருக்கு, இத்தனை பார்க்கணும், இத்தனை செக்மெண்ட்ஸ்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து we will take this forward in a very very expected way of yours, sir. எங்களால முடிஞ்சதை இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல உருவாக்கி, as we said, இது வந்து is not for somebody who is already famous. இது ஏற்கனவே 4 அவார்டு வாங்கினவங்களோ இல்லை ஒரு 5வது அவார்டோ 10ஓட 11 ஒரு அவார்டோ அந்த மாதிரி கிடையாது. அவார்டு அப்படிங்கிறத வந்து உண்மையாகவே செரிஷ் பண்ணுறவங்க, அவார்டுக்காக ஏங்குறவங்க, அவங்க அதுக்கான தகுதியானவங்க ஆனால் இன்னும் ரெக்கக்னைஸ் ஆகாதவங்க, இந்த மாதிரி ஆட்களை தான் நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்து பண்ணுறோம். அது பிள்ளைங்களா இருக்கட்டும், பெண் பிள்ளைங்களா இருக்கட்டும், இல்லை பெரியவங்களா இருக்கட்டும், 6 முதல் 60 வரை அப்படிங்கிற செக்மெண்ட்ஸில் கூட நாங்கள் அவார்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ we will take it forward as you said, sir. Sports, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி sports is something which builds a woman. உங்களோட mindset, மேம் சொன்ன mindset, when you are a sports person, your mindset is different. I can அப்படிங்கிறது வந்துடும், I will அப்படிங்கிறது வந்துடும். ஸோ அந்த ஸ்போர்ட்ஸுங்கிறது is very important. To tell about me, நான் சண்முகப்பிரியா, நான் ஒரு ஆடை வடிவமைப்பாளர். I'm a fashion designer by profession. I have a customized design studio. Other than that, நான் இமேஜ் கன்சல்டன்சி பண்ணுறேன். இமேஜ் கன்சல்டன்சினா க்ரூமிங். இப்போது அதை ஒரு சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டியாக கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கு, அது வந்து அவங்க 12th முடிச்சுட்டு காலேஜ் போகிற பிள்ளைங்களுக்கு, காலேஜுங்கிறது ஒரு புது அட்மாஸ்பியர். ஸ்கூலில் அவங்களோட சக ஸ்டூடெண்ட்ஸோடு இருந்திருப்பாங்க, பியர்ஸோடு இருந்திருப்பாங்க. ஆனால் காலேஜ் போகும்போது அவங்க மற்ற பிள்ளை, இந்த சொசைட்டி இஸ் டிஃப்ரெண்ட், அவங்க டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் கல்ச்சர்ஸ் இருக்கும். அதுக்கெல்லாம் பேசிக் எட்டிகெட்ஸ், பேசிக் வேர்ட்ஸ் இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் சில்ட்ரனுக்கு அதுக்கு க்ரூமிங் செஷன்ஸ் நடத்துகிறேன். அது தவிர்த்து காலேஜ் பசங்க ஃபைனல் இயர் முடித்தவங்களுக்கு ஹவு டு அட்டெண்ட் அன் இன்டர்வியூ. இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பசங்கள்லாம் இன்டர்வியூ போகும்போது ஹவு டு பாடி லாங்குவேஜ்லேருந்து அவங்க ரெஸ்யூமே எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், கீ வேர்ட்ஸ் ஃபார் அன் இன்டர்வியூ, இது எல்லாமே வந்து என்னோட கம்பெனியில் நான் பண்ணுறேன். அதை தவிர்த்து ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து சில ஸ்கூலுக்கு உதவியாக இருக்கேன். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவலில் as well as அகாடமிக்கில் என்னோட டீம் வச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்மால் ப்ரொஃபைல் என்னோடது. அண்ட் விமன் அப்படிங்கிறதுல நான் என்றைக்குமே பெருமையாக இருக்கேன். அதை அடுத்தவங்களுக்கும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நோக்கம். And I thank Subi and Justin for this opportunity. I would definitely, as I said, I will keep up and do my best to be as a team. Thank you. Thank you all. Mr. Justin. He always wants to hide behind it. Man behind the women in Ramadri, Mr. Justin is behind Subi. So they are a wonderful couple with good heart, good intentions. So wishing you all the best. As I said, do not change. Be as you are. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். ஆக்சுவலாக நாங்கள் இது வந்து 2018 நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது
ஒரு சின்ன ஈவெண்ட்டாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ இந்த அளவுக்கு நாங்கள் இதை ஒரு ஃபார்மேஷனாக கொண்டு வர முடியும், இதை ஒரு ஃபோரமாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும், அதை நாங்கள் சென்னை வரைக்கும் கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து இது எங்களோட உழைப்பு கிடையாது. நானும் என்னோட மனைவியும் தாண்டி இந்த ஃபோரமில் கிட்டத்தட்ட வந்து கோயம்புத்தூரில் ஒரு 1500 பேர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க எங்கள் டீமாக ஜாயின் பண்ணி தான் இந்த 6 வருஷமும் நடத்திட்டு இருக்காங்க. இந்த 6 வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட சமீபத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு 4-5 வருஷமாக எங்கள் கூட தொடர்ந்து கோயம்புத்தூரில் வந்து எங்களோட ஈவெண்ட்டோ எங்களோட ஃபோரமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி கொண்டு வந்ததுனால தான் இன்றைக்கி நாங்கள் சென்னைக்கு இந்த ஈவெண்ட்டை கொண்டு வர முடிஞ்சுது. இது நாங்கள் சென்னையில் கொண்டு வந்ததுக்கான மெயின் காரணமே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் எங்களால் வந்து நிறையா விமன் ஓரியன்டான ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ண முடியும். இதை நாங்கள் நெக்ஸ்ட் லெவலில் வந்து டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மாக எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம். ஸோ வித் ஆல் யுவர் சப்போர்ட் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட், தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஸோ எஸ், நம்மளுடைய நிகழ்ச்சி வந்து வி வண்டர் உமன் ஆல்மோஸ்ட் எண்டுக்கு வந்தாலும் இன்னைக்கு இந்த ஷோ மட்டும் தான் எண்டுக்கு வந்திருக்கு. இனிமே வந்து நம்ம 7th 8th அந்த மாதிரி 100,000 அப்படி போய்கிட்டே இருக்க போறோம். ஏன்னா உமன்ங்கிறவங்க வந்து நிறைய சாதிச்சுட்டே தான் இருக்க போறாங்க, நிறைய அவார்டு இதே மாதிரி வாங்கிட்டே இருக்க போறாங்க. ஸோ மேம் கூட பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரே விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா மல்டி டேலண்டட் அப்படிங்கறத ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. ஏன்னா அவங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் எனக்கு இந்த வண்டர் உமன் அவார்ட்ஸ்ல எடிஷன்ல வந்துட்டு இந்த ஹோஸ்ட் பண்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். அதே மாதிரி நம்ம ஃப்ரீடம் ரன் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒன்றும் சார் கூட சொன்னார், ஆண்கள் மட்டும் ஓடுனா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். பட் என்னன்னா சார்ந்து வாழாமல் சேர்ந்து எல்லாரும் ஓடி நம்மளுடைய வண்டர் உமனை இன்னும் வந்து பயங்கரமான லெவலுக்கு நம்மளுடைய ஈவெண்ட்டை வந்து நெக்ஸ்ட் கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ எல்லாம் நம்ம ஃபோரம் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட், நம்ம ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். Okay, let's play national anthem முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் we'll take a group photo. Please stand up. With Google Workspace, Drive lets you வி வண்டர் உமன். இவங்க மிஸ் சண்முகப்பிரியா, வி வண்டர் உமன் சென்னையோட டைரக்டர். ஸோ நாங்கள் வி வண்டர் உமனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த இயர் வந்து எங்களோட 7th எடிஷனோட அவார்ட்ஸ் வந்துட்டு நாங்கள் சென்னையில் போஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து அவார்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு லைக் நம்ம வந்துட்டு ரெகுலராக கிடைக்கிற ஒரு ரெகனைசேஷன் தாண்டி நம்மளோட சொசைட்டியில் வந்து இன்னும் நிறைய உமன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய மென் டாமினேட்டிங் ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுலேயுமே வந்து வி ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை தெம். ஸோ அந்த உமன்ஸை வந்து நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ரெகனைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ யாரெல்லாமே வந்துட்டு இதில் அப்ளை பண்ணலான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நோ ஏஜ் கேட்டகரி எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அவங்கவுங்க என்ன அவங்களோட ஃபீல்டில் எந்த அளவுக்கு அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ ஸோ அவங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு நாங்கள் செப்பரேட்டான வெப்சைட் போர்ட்டல் இருக்குது, vwonderwoman.in அப்படின்ற வெப்சைட்டில் போனாங்கன்னா அவங்கள நாமினேட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச உமன் அச்சீவர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் அவங்க அதில் ஃபில் பண்ணி நாமினேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எங்களுக்கு நாமினேஷன்ஸ் வந்து ரிசீவ் ஆகும். ஸோ எங்களோட ஜூரி மெம்பர்ஸ் மூலமாக வி ஆர் செலக்டிங் த நாமினி. ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் கேட்டகரிஸ் அவார்ட்ஸ் இருக்குது. லைஃப் டைம் அச்சீவர் அவார்ட்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்குது, ஐகான் அவார்ட் அண்ட் ஸ்டார் ஐகான் அவார்ட் அண்ட் இயர் அவார்ட். ஸோ 4 கேட்டகரிஸில் வந்து நாங்கள் அவார்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதே போல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இயர் அவார்ட் கூட நாங்கள் அடிஷ்னல் ஒரு கான்க்ளேவ் ஒன்று ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ கான்க்ளேவ் எது ரிலேட் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைபர் கிரைம் அகேன்ஸ்ட் உமன். ஸோ பெண்களுக்கு எதிரான சைபர் கிரைம் ரிலேட்டடான குற்றங்களை வந்துட்டு தடுக்கிறதுக்காக ஸோ அது ரிலேட்டடான ஒரு கான்க்ளேவ் வந்துட்டு இந்த இயர் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அது வந்து நாங்கள் நேஷனல் சைபர் செக்யூரிட்டி ரிசர்ச் கவுன்சில் கூட தமிழ்நாடு மகளிர் ஆணையம் கூடயும் சேர்ந்து இந்த இயர் வந்துட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம். அதே போல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீடம் ரன் அப்படின்ற ஒரு அவேர்னஸ் ரன்னையும் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதுவுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைபர் கிரைம் அகேன்ஸ்ட் உமன் அப்படின்றத நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதே போல் நாங்கள் இந்த இயர் வந்து இது வரைக்கும் நாங்கள் கோயம்புத்தூரில் தான் எல்லா எடிஷன்ஸுமே பண்ணோம். ஸோ இந்த இயர் நாங்கள் சென்னையில் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அது வந்து ஃபுல்லாகவே சண்முகப்பிரியா மேம் வந்துட்டு இங்கே எங்களோட டைரக்டராக இருந்து ஸோ வண்டர் உமனை வந்துட்டு இங்கே நாங்கள் ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த இயர். இது 7 வருஷமா விருது கொடுத்துருக்கீங்க. வணக்கம். ஸோ வி வண்டர் உமன் பற்றி அவங்க எல்லாமே சொன்னாங்க. ஸோ இந்த வருஷம் 7th எடிஷன் சென்னையில் கொண்டு வராங்க. இங்கே வந்து இன்னும் வாஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, நிறைய மக்கள் இருக்காங்க. இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லான்ச் அப்போவே எவ்வளவோ இன்ஃபர்மேஷன் எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதுக்குன்னு ஒரு குழு அமைச்சு அதில் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி
அப்ளிகேஷன் வரதும் இல்லாமல் நாங்களுமே ஐடென்டிஃபை ஸோ வி ஒண்டர் உமன் பற்றி அவங்க எல்லாமே சொன்னாங்க. ஸோ இந்த வருஷம் 7th எடிஷன் சென்னையில் கொண்டு வராங்க. இங்கே வந்து இன்னும் வாஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, நிறைய மக்கள் இருக்காங்க. இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லான்ச் அப்போவே எவ்வளவோ இன்ஃபர்மேஷன் எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதுக்குன்னு ஒரு குழு அமைச்சு அதில் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அப்ளிகேஷன் வரதும் இல்லாமல் நாங்களுமே ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்கள இந்த பிளாட்ஃபார்மில் கொண்டு வரணும். அவங்களும் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் வேறு அவார்ட் வாங்கிட்டு போகிறதில்ல, அவங்க தொடர்ந்து எங்கள் கூட பயணிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை முன் உதாரணமாக அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதை வழிநடத்தி கொண்டு போகிறது நாங்கள் எல்லாருமே டீமாக பண்ணுவோம். தேங்க்யூ. சென்னையில் எங்கேயும் மேடம் படம் எங்கே எந்த ஏரியா படம் போயிருக்கு மேடம்? சென்னை கம்ப்ளீட் சென்னைங்க. இப்போ அவர் அட்வைஸ் பண்ணாரு நார்த்து சவுத்து, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீம் நார்த் எக்ஸ்ட்ரீம் சவுத்து. ஸோ அந்த அட்வைஸை எடுத்துகிட்டு அந்த சைட்லையும் நாங்கள் போய் எங்களோட டீமை வச்சு we will recognize people. மேடம் 7 வருஷமா அவார்டு கொடுத்துட்ருக்கீங்க. எத்தனை பெண்கள் இன்னும் முனைப்போடு வந்து அவங்க கூட வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க மேடம்? அவார்ட்ஸ்க்காக அவார்ட்ஸ்க்காக ஸோ நிறைய பேர், ஏன்னா இது வந்து நாங்கள் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு பண்ணுறதுனால ஸோ நிறைய நாமினேஷன்ஸ் எங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகுது. ஸோ நாங்கள் ரிசீவ் ஆகிற நாமினேஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் என்டர்பிரனர்ஸ் அப்படின்னா இப்போ இந்த நிறைய பெண்கள் வந்துட்டு தொழில் முனைவராக இருக்காங்க. ஸோ அது அந்த தொழில் முனைவர் அப்படின்றத மட்டும் ஒரு கேட்டகரி கிடையாது. ஸோ அதனால அவங்களோட சொசைட்டி பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்றதையும் நாங்கள் பார்ப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய க்ரைட்டீரியாஸ் இருக்குது. ஸோ நிறைய பெண்கள் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.